Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan, puan-puan hadirin sekalian, pada pagi ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita pada juzuk yang ke-20 ayat 90 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبس وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه في البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك
لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستسرعه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أسممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha, wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Sahabat-sahabat mihrab yang dikasihi sekalian, mari sama-sama kita memulakan pertemuan kita pada pagi Isnin yang penuh keberkahan ini, ya, dengan sama-sama kita membaca dan menghayati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dek Mat? Okey Dek Mat ya. Selamat insya-Allah. Ya, Assalamualaikum. Okay, anak ustazah hari ni exam UPPK, insya-Allah. Doakan agar dia dapat jawab dengan cemerlang, insya-Allah. Anak bongsu kita ni. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, Puan Melati Putih, apa khabar? Puan Zaitun Ismail, Puan Zainun Majid, Puan Saidah Hassan, Puan Haryaini Anwar, Puan Nurul Syuhada Nazim, Puan Dr. Harisah, apa khabar? Puan Salma Awang, apa khabar? Puan Eva Ismail, Puan Yanti, apa khabar pagi ni? Puan Ruhaida Mat Tukiran, Puan Eza Riza, Masya Allah, subhanallah ya, mudah-mudahan istiqamah terus. Puan Saidah Muhammad, Puan Mastura Ali, Puan Januyah Dahlan. Ustaz doakan semuanya, ya, nama-nama ini insya-Allah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada himpunan yang lebih baik daripada himpunan kita, ya, pada makhluk yang pada makhluk yang di langit sana, insya-Allah, ya. Semoga Allah menyebut nama-nama sahabat-sahabat sekalian, nama-nama kita di sisi para malaikatnya, insya-Allah. Baik, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu, ya. Ini antara kesukaan ustazah berada dalam majlis ilmu di mana kita berdoa, ya, dan bila berdoa mudah-mudahan doa kita dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian adalah hamba yang sangat fakir kepada Allah. Kalian amat berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah suka sahabat-sahabat majlis-majlis berdoa ni, majlis-majlis ilmu. Ya, bahkan insya-Allah tuan-puan, sahabat-sahabat semua doakan agar perancangan ustazah insya-Allah pada setiap hari Khamis, insya-Allah, hari Khamis jam 5 petang, jam 6 petang, setiap petang, ustazah akan cuba bawakan di Facebook kita ini, Facebook Madinatul Huffaz dan Facebook Ustazah Nur Hafizah Musa tu, akan bawakan dalam live bersama dengan sahabat-sahabat semua untuk majlis membaca, majlis bacaan Yasin dan juga tausiah sebelum berbuka puasa daripada Madinatul Huffaz. Ustazah suka sahabat-sahabat insya-Allah nak bawa sahabat-sahabat semua bersama-sama dalam majlis sebelum iftar, sebelum berbuka puasa pada setiap hari Khamis insya-Allah. Bersama dengan para pelajar
kurang lebih 156 pelajar campur dengan warden, ya, ustazah-ustazah yang duduk di asrama, ustaz yang duduk di asrama, insyaAllah lebih kurang dalam 160-170 orang. Kita sama-sama duduk dalam halaqah bacaan surah Yasin, ya, tausiah daripada ustazah sendiri dalam majlis zikir insya-Allah sebelum berbuka puasa. Kenapa sahabat-sahabat ustazah teruja dengan program-program seperti ini, bahkan nak ajak tuan puan sekali, sebab memang cuba nak mencari kesempatan nak bersama-sama dengan pelajar-pelajar Madinatul Huffaz, nak baca doa sama-sama, nak baca Yasin sama-sama. Hajat kita banyak, seluruh hidup kita perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam majlis tu sahabat-sahabat boleh sama-sama dalam Facebook, ya, apa hajat tuan puan tuliskanlah. Ataupun niatkan saja pun dah cukup. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Sama-sama kita baca Yasin, sama-sama kita berdoa. Baca Yasin ni sebab Yasin ni adalah qalbul Quran, hati Al-Quran. Macam mana kita niat, macam itulah hajat kita. Macam itulah insya-Allah jadi doa dan harapan kita, ya, dalam bacaan Yasin tersebut. Doakan agar dapat kita buat live setiap petang Jumaat sama-sama tuan puan sekalian. Ya, ustazah ambil kesempatan je pada anak-anak Madinatul Huffaz. Mereka 24 jam hampir tuan puan sekalian. Ya, berfikirnya, aktivitinya Quran. Jadi nak ambil kesempatan anak-anak tu ada di tahfiz, kita sama-sama berdoa, hajat kita banyak, hidup kita ni seluruhnya bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan anak-anak yang suci bersih, ya, tak banyak dosa macam kita, tolong sama-sama bantu, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil barakah berada dalam majlis bersama-sama dengan mereka. Mudah-mudahan, ya, seluruh apa yang kita hajatkan, yang kita doakan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk program-program seperti ini sahabat-sahabat semua. Ya, program Mihrabul Quran ke, Mihrab Cinta Rasul ke, Mihrab Ramadan ke, ikutlah program majlis ilmu. Memang kita nak ambil peluang apa dia? Berdoa. Ya, supaya Allah baiki hidup kita, baiki diri kita, pindahkan kita daripada satu hal kepada hal yang lebih baik lagi. InsyaAllah mudahkan segala urusan kita. Ya, sebab tu kalau tak bersama-sama pada awal ni, pada waktu berdoa tu, kita patut rasa macam kerugian. Ya, sebab kita tak tahu dalam ramai-ramai kita ni siapa yang doanya sangat mustajab. Angkat tangan Allahumma je berebut malaikat nak endorsekan doa tersebut. Ya, angkat tangan Allahumma je tuan puan sekalian, Allah mustajabkan doa. Jadi sama-sama insya-Allah sahabat-sahabat semua kita ambil kesempatan, ya, Puan Aji Baskaro, Tuan Aji Baskaro, Puan Zariah Ismail, kita berdoa insya-Allah pada setiap awal, ya, majlis-majlis ilmu, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat jangan lupa tolong share pada kawan-kawan kita, tag, sambil-sambil siap nak pergi kerja, sambil-sambil siap nak pergi sekolah, buka dulu. Ya, tak nampak muka ustazah pun tak apa, buka, dengar suara. Ya, sambil-sambil kita siapkan sarapan, siapkan diri dan sebagainya, sambil-sambil kita buka, ya, supaya insya-Allah mudah-mudahan ada sepatah dua yang ustazah sebut yang masuk dalam hati kita semua insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا ونسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر
ونسألك عزيمة الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وطاعتك ونسألك سنة صادقة وقلوبا سليمة ناصعة بيضاء لا تحمل حقدا ولا حسدا وتكظم الغيظ وتعفو عن الناس ونسألك أخلاقا مستقيمة وأنفسا سليمة كريمة وأرواحا طاهرة زكية رضية حسنة شاكرة ذاكرة. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah ya Allah segala ketelanjuran kami, kekeliruan kami, kesilapan kami, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, semua itu ada pada kami. Wahai Allah, kurniakanlah kami huda, hidayah, wattuqa, ketakwaan, wal afafa, kehormatan yang tinggi, wal ghina, yakni kekayaan. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada kamu athabata fil amri, keteguhan pada setiap perkara. Kami mohon ya Allah kekuatan, kehendak dan kebijaksanaan. Kami mohon ya Allah kesyukuran atas segala nikmat. Perelokkanlah ibadah kami dan juga ketaatan kami. Kami mohon ya Allah ikutan yang terpuji, hati yang salimah, hati yang sejahtera, nasi'atan bayadha, yang memancar penuh cahaya. La tahmilu haqadan wala hasadan, yang tidak terkandung walau sedikit pun pada hati itu rasa hasad dan dengki. Wa taqdhamul ghaidha, hati yang mudah untuk memaafkan, hati yang mudah menahan kemarahan. Kami mohon kepadamu ya Allah akhlak yang lurus, wa anfusan salimatan karimatan, dan jiwa yang sejahtera dan mulia, wa arwahan tahirah zakiyah radiyah, dan juga ruh yang suci bersih, yang sentiasa redha, yang terpuji, yang sentiasa bersyukur dan sentiasa ingat kepadamu. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah wa sallallahu wa sallim ala khairi khalqika ajma'in sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah sahabat-sahabat sekalian, ya, kita selalunya ke udara jam 6.30 pagi lagi. 6.30 pagi, bukakan terus, onkan untuk sama-sama mengikuti bacaan Al-Quran anak anda Muhammad Ashraf Murtada. Kita dah masuk kepada juzuk yang ke-20, nak masuk juzuk 21 dah. InsyaAllah 10 juzuk lagi, 9 juzuk lagi, sahabat-sahabat akan khatam Quran bersama-sama dalam program Mihrab Al-Quran. Ustazah akan sama-sama kendalikan program khatam Al-Quran tersebut. Mudah-mudahan barakahnya sahabat-sahabat sekalian meluas dalam hidup kita semua insya-Allah. Dan biasanya kalau jam 7.50 tu, 6.50 Ustazah sudah ke udara, akan membimbing sahabat-sahabat untuk berdoa bersama-sama. Jadi jangan terluput waktu doa tersebut, ya, sebab mudah-mudahan tuan-puan sekalian doa kita diberkati, dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemput untuk sharekan program kita, ya, kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada siapa-siapalah, ya, tuan-puan sekalian yang kita rasa insya-Allah akan memberikan manfaat kepada kita bersama. Hari ini sahabat-sahabat sekalian di bawah tajuk Teguhkan Hati, Sayangi Diri Sendiri, ya, kita akan meneliti surah Ar-Rum ayat 33 hingga ayat yang ke-37 insya-Allah. Ayat 33 hingga ayat yang ke-37 insya-Allah. Muka surat 408. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massan nasa dhurrun da'aw rabbahum munibina ilayhi thumma idza adhaqahum minhu rahmah idza fariqum minhum bi rabbihim yushrikun liyakfuru bima atainahum
فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, rahmat di sini maknanya adalah lepas daripada bahaya itu, tiba-tiba sebahagian mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan dan bersenang lenanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan. Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, nescaya mereka akan bergembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah kerana kesalahan mereka sendiri, seketika itu juga mereka merasa berputus asa. Dan tidakkah mereka memerhatikan bahawa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki, dan dia pula yang membatasi bagi siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Sahabat-sahabat sekalian, kita tidak mahu ada sifat putus asa, kecewa, lemah, malas atau segala bentuk simptom ke arah berputus asa. Ia lemah semangat dan sebagainya. Sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul, beriman kepada apa jua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu rasa bersemangat, ya, proaktif insya-Allah, teguh, kuat, ya, sentiasa ada semangat baru, sentiasa menyambut kedatangan hari ini sebagai nikmat yang baru, hari yang baru. Ya, kita sentiasa insya-Allah berada dalam keadaan hari ini lebih baik daripada semalam, insya-Allah, biiznillah. Sahabat-sahabat sekalian, tajuk kita adalah teguhkan hatimu, sayangilah diri sendiri. Benar tuan-puan sekalian. Ya, kalau kita tidak pandai menyayangi diri kita sendiri, bagaimana untuk kita melihat penanda aras menyayangi Allah dan Rasul, mencintai Allah dan Rasul? Cuba kita perhatikan bagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia mencintai kebaikan kepada saudaranya seperti mana dia mencintai kebaikan kepada dirinya sendiri. Kita pasti sahabat-sahabat tidak akan tahu macam mana untuk memahami, menghayati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Macam mana rasa bersemangatnya, macam mana rasa qalbun salim, macam mana rasa hati yang lapang, iaitu mencintai kebaikan kepada orang lain, mencintai kebaikan kepada kawan-kawan kita, cinta kebaikan kepada saudara kita sendiri seperti mana kita mencintai kebaikan untuk diri sendiri. Kita takkan tahu rasa dia macam mana nak cinta kebaikan untuk orang lain kalau kita tidak pernah sampai kepada peringkat cintakan kebaikan untuk diri kita sendiri. Tak pernah kisah pun soal kebaikan. Ya, bahkan sahabat-sahabat sekalian, paling utama sebenarnya kita berusaha untuk jadi orang baik.
Kita mohon kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, benda ni baik ke? Saya nak buat. Bila kita buat, bermakna kita berikan kebaikan kepada diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Kamu buat baik, sebenarnya kamu buat baik kepada diri kamu sendiri. Kamu buat baik, sebenarnya kamu sayang dekat diri kamu sendiri. Ya, ilmu, sahabat-sahabat sekalian, adalah pemberian kita yang sangat baik untuk kita menghargai kewujudan kita, menghargai diri kita sendiri. Saya nak berikan benda yang baik kepada diri saya. Apa dia? Ilmu yang bermanfaat. Saya nak berikan benda yang baik kepada diri saya. Apa dia? Keteguhan iman. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tak tahu pun untuk menghargai diri kita dengan kebaikan, menyayangi diri kita dengan memberikan kita kebaikan, jangan rosakkan diri kita. Jangan stres tak tentu arah. Jangan sedih tak tentu arah. Jangan ikutkan emosi tanpa sempadan, tanpa batasan. Jangan biarkan tanpa menguruskan emosi, fizikal, mental dan sebagainya. Kenapa? Itu boleh merosakkan diri kita. Kenapa? Kita sayang pada diri kita sendiri. Sebaik kita tahu, tuan puan sekalian, menyayangi diri kita sendiri, baru kita tahu mengenal apa makna menyayangi orang lain. Apa makna mencintai kebaikan untuk orang lain. Kalau tak, kita tak tahu, sahabat-sahabat. Demikian juga bila Saidina Umar Al-Khattab, ia bertemu dengan Nabi SAW. Bagi tahu kat Nabi, aku sayang sangat dekat kamu. Aku cinta dekat kamu ya Rasulullah SAW. Lebih daripada cintaku kepada orang lain. Lebih daripada cintaku pada mak ayah aku, pada anak-anakku, wan nasi ajma'in. Bahkan daripada manusia seluruhnya. Cuma ya Rasulullah, tidak melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Tidak melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Lalu Nabi SAW mengatakan, la ya Umar. Tidak wahai Umar. Hakikat cinta kepada aku itu hendaklah sampai kamu mencintai aku lebih daripada cintamu kepada dirimu sendiri. Ini hakikat cinta kepada Rasulullah SAW. Lepas Allah, tuan-puan, untuk level makhluk ni, maka yang pertama sekali adalah Rasulullah SAW. Lebih daripada cintamu kepada diri kamu sendiri. Maknanya, sahabat-sahabat sekalian, orang yang tidak pernah tahu macam mana mencintai diri sendiri, macam mana menghargai dan menyayangi diri sendiri, macam mana menghormati diri sendiri, macam mana dia nak pergi kepada tahap mencintai Rasulullah SAW. Sedangkan dirinya pun dia tak cinta. Nabi SAW mengatakan, kamu cintai Nabi SAW itu lebih daripada cintamu pada dirimu sendiri. Maknanya apa? Kita pergi dah kepada tahap cinta pada diri sendiri, tapi kemudian cinta pada Rasul itu mestilah lebih daripada itu. Sebab tu penting, sahabat-sahabat sekalian, kita rasa sayang kepada diri kita. Jangan rosakkan. Ya, jangan biasakan dengan perkara-perkara maksiat. Jangan terjerumus kepada maksiat. Ya, jangan biarkan hati kita ini dipenuhi dengan sifat-sifat mazmumah. Jangan biarkan hidup kita ini dirutinkan dengan perkara-perkara sifat-sifat yang melemahkan. Malas, ia nak bersenang lenang saja, tak suka mujahadatun nafsi, tidak berdaya saing, tidak kreatif, tidak ada inovasi, tidak produktif. Semua itu adalah sikap-sikap yang melemahkan. Mungkin sahabat-sahabat selalu dengar perkataan yang saya sebut ni ketika mana membicarakan tentang kerja-kerja kita, career kita, soal produktiviti, berdaya saing, kompeten, ya apa lagi, inovasi lah, kreatif lah, proaktif lah. Tapi sebenarnya itulah sifat-sifat sebagai seorang mukmin yang sentiasa meletakkan penanda aras dia apa? Aku nak buat hari ini lebih baik daripada semalam. Zikirnya lebih baik, syukurnya lebih baik, ya, ibadahnya lebih elok, cakna masyarakatnya lebih baik, hati qalbun salim lebih baik, semua nak lebih baik, sedekah lebih baik, tahajud lebih baik, ya, puasa yang lebih baik, jaga makan yang lebih baik, semua nak lebih baik, santuni anak-anak lebih baik, santuni pasangan lebih baik. InsyaAllah, sahabat-sahabat sekalian, ini sifat seorang mukmin. Sebab tu kita sebut mukmin profesional. Maknanya apa? Di mana-mana juga dia membawa nilai tersebut. Dia dalam urusan dunia dan akhirat, dia membawa nilai tersebut. Apatah lagi sebagai seorang mukmin, hidup kita ni tak terpisah. Ya, soal kehidupan, pekerjaan semua tak terpisah daripada ibadah. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Ayat tadi menjelaskan tentang, ya, sifat bagaimana golongan yang apabila ditimpa suatu bahaya, ya, ditimpa musibah, ada masalah, cepat datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Wa idza massanna sadurrun da'aw rabbahum munibina ilaih. Biasa manusia ni kalau ada masalah, ada kesusahan, cepat dia da'aw rabbahum munibina ilaih, menyeru Allah Subhanahu wa taala, ia kembali munib kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu peringatan ya sahabat-sahabat. Ayat ni peringatan kepada kita. Tapi idza adzaqahum minhu rahmah. Ya, tapi bila Allah tarik ya. Okey, bukan bila Allah tarik. Dan kemudian bila Allah berikan bantuan sedikit kepada dia. Rahmat kat sini maksud dia Allah elakkan dia daripada bahaya. Allah lepaskan dia daripada musibah tersebut cepat. Wa idza, maknanya apa? Idza fariqun, maksud dia waktu tu jugalah dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak tunggu esok, tak tunggu 5 hari, tak tunggu sebulan tuan-puan. Bila Allah Subhanahu wa taala keluarkan saja daripada kesusahan, idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun, tiba-tiba sebahagian daripada mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ni memang macam tu kadang-kadang. Bila susah ya, bila sedih, bila kesepian, bila ada bahaya dalam hidup dia, bila rasa terancam, cepat kembali kepada Allah. Sikit je Allah keluarkan dia daripada kesusahan tu, dia kembali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Lalu biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan. Bersenang lenanglah kamu. Dah keluar daripada kesusahan tadi, berseronoklah. Bersenang lenanglah. Tapi satu hari nanti kamu akan tahu. Ini adalah ayat peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia bila diberikan rahmat, mereka gembira dengan rahmat tersebut. Diberikan kurniaan, mereka gembira. Tapi bila ditimpakan saja musibah, tuan-puan sekalian, bila timpa saja kesusahan, idza hum yaqnatun, waktu tu jugalah mereka akan berputus asa. Pada ayat yang ke-32, idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun, waktu tu jugalah dia akan mensyirikkan Allah. Pada ayat yang ke-36, idza hum yaqnatun, pada waktu tu jugalah mereka akan berputus asa. Ya, seolah-olah ini adalah golongan yang tak boleh disentuh dengan ujian, kesusahan. Mereka nak hidup bersenang lenang saja, nak berseronok saja. Ya, nak dapat apa yang nafsu mereka nak saja. Allahu Akbar. Bila sudah ia hanyut dalam gelombang nafsu, tuan-puan sekalian, ia adalah satu permainan yang sangat dahsyat. Ya, ia adalah satu keadaan yang sangat dahsyat. Kalau sudah hanyut dalam gelombang nafsu, hanyut dalam gelombang dunia, tak nampak pantai tuan-puan. Tak nampak di mana hujungnya lautan tersebut. Ya, kalau sudah dilambung oleh nafsu dan dunia, kat situlah kita terlambung. Kita tak nampak dah hakikat daratan lagi. Kita tak nampak dah hakikat pantai, tak nampak langsung. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, kena hati-hati kita ni. Kita ni adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpulang pada Allah. Apa saja yang baik ya Allah. Ada masa yang diberikan apa yang kita nak. Ada masanya diberikan sesuatu yang sebenarnya kita tak nak. Kita tak suka. Nafsu kita rasa terpenjara. Nafsu kita rasa sakit. Tapi ya Allah, kalau itu baik untuk mendidik nafsu aku, kalau itu baik untuk mengeluarkan aku daripada gelora nafsu dan dunia, biar nampak sikit pantai, biar sedar diri, nampak daratan, nampak erti realiti kehidupan yang sebenar, maka terpulang ya Allah. Berikan aku kekuatan, berikan aku keteguhan, berikan aku kelapangan. Itu adab sebagai seorang mukmin, tuan-puan sekalian. Sebab kita tak mahu jadi seperti mana golongan ini. Ini ciri-ciri yang Allah tunjukkan. Manusia yang tak stable, tuan-puan sekalian. Ya, seronok bukan main beria bila diberi apa yang dia nak. Ya, lupa diri, tak ingat bahawa ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, ujian nikmat ni berat. Ujian kesenangan ni berat. Boleh terlupa, terlambung sampai tak sedar. Ya, tak sedar diri tuan-puan sekalian, tak sedar. Banding dengan ujian kesusahan, lebih menyedarkan kadang-kadang. Sebab tu kena berwaspada. Ujian kenikmatan, kita rasa elok je. Kita rasa kita ni betul je. Ya, sebab apa? Sebab diberikan kesenangan, diberikan kenikmatan. Banding dengan Allah berikan ujian kesusahan.
Kadang-kadang ujian kenikmatan lebih berat daripada ujian kesusahan, tuan-puan sekalian. So kita nak kena stable. Apa dia? Diberi senang, diberi susah, tetap ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi senang, ingat bahawa ini ujian. Diberi susah juga, ingat ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita nak adalah ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syukur kepada Allah, memperelokkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab bila dalam keadaan yang tak stable tu, itu lebih mudah datang putus asa, lebih mudah rasa kecewa. Rupa-rupanya kita ni tak pandai menguruskan kesusahan, tak pandai menguruskan ujian kesusahan. Ya, nampak bila dengan nikmat tu terlambung-lambung macam tu lah, seronok-seronok macam tu. Tapi bila Allah bagi ujian sikit, ya, ujian kesusahan, macam-macam lah ujian kesusahan ni, ya, pada duit kita ke, ekonomi kita ke, keluarga kita ke, hubungan kita ke, nampak kita tak pandai menguruskan dengan adab. Adab dengan Allah kena jaga, adab dengan manusia kena jaga. Ya, kita tak pandai, ikut hati je, rasa nak meluah. Ya, rasa nak macam-macam lah tuan-puan ni zaman sekarang kena pandai. Ya, jangan rasa seronok meluah pada orang lebih daripada meluah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah rasa manis meluah pada orang, takut tak pernah rasa dah manis yang meluah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ni kalau kita faham betul-betul tuan-puan, Masya Allah, subhanallah, sebenarnya kesusahan tu untuk mempermaniskan lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin tak pernah rasa betapa nikmatnya, betapa manisnya. Tapi bila Allah bagi ujian kesusahan, ujian kehilangan, ya, ujian macam-macam lah. Subhanallah, mengadu dengan Allah adalah sebuah nikmat yang sangat indah sekali. Ya, baik sahabat-sahabat sekalian. Pada ayat yang ke-37, dan tidakkah mereka memerhatikan bahawa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki, dan dia juga yang membataskan rezeki pada siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Muslimin muslimat sekalian, di antara rukun ataupun syarat untuk kita dapat keteguhan hati, teguh hati, ia boleh melalui macam-macam dalam hidup. Ya, tuan-puan sekalian, di antara syarat untuk mendapat keteguhan hati ialah meyakini bahawa seluruh urusan adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruhnya dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruhnya. Soal rezeki, soal kesihatan, soal nyawa, soal maruah kita, soal segala-galanya tuan-puan sekalian dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita yakin sahabat-sahabat semuanya dalam genggaman Allah, ya, semuanya mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dalam kekuasaan Allah, jadi perhatian kita adalah untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatian kita adalah untuk ingat kepada Allah, untuk harap kepada Allah, memohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kuncinya di situ, sumbernya di situ. Ya, segala-galanya datang daripada situ, kembali juga ke situ, iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dapat satu keteguhan sebab ini saja, inilah satu-satunya, la ilaha illallah. Itu keteguhan yang amat-amat tuan-puan sekalian. Apa saja yang kita nak, urusan kita, urusan orang lain, urusan dunia ni tuan-puan sekalian, langit, bumi, daratan, lautan, semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ilmu Allah. Ya, semuanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita yakin yang itu, kita tu perhatiannya adalah untuk dengan Allah. Ya, bersama dengan Allah, mendekatkan diri dengan Allah, taat dengan Allah, mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Di situlah nilai keteguhan. Ustazah sebenarnya nak sharekan beberapa ayat-ayat Al-Quran tuan-puan sekalian yang berkait dengan istilah kedua tentang putus asa, istilah yang digunakan dalam Quran, iaitu qanata. Kita dah belajar dah sedikit tentang ya Isa. Sekarang qanata. Ada lagi nanti insya-Allah ablasa. Tapi kita tengok dulu qanata. Ya, perkataan qanata ni tuan-puan sekalian boleh kita temui juga pada surah Al-Hijr ayat ke-55. Surah Al-Hijr ayat yang ke-55.
Ya, ini berkait dengan kisah Nabi Ibrahim. Ya, tak apa, nanti insya-Allah masa yang lain kita akan merujuk ya pada ayat-ayat ini. Ini ustazah cuma nak kongsikan ayat-ayat apa yang di sana ada. Kita bertemu dengan perkataan ataupun istilah kalimah qanata. Yang kedua adalah dalam surah Al-Hijr ayat 56. Ya, قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Nabi Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa daripada rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Ya, putus asa ni adalah orang yang sesat. Elakkan segala simptom yang membawa ke arah berputus asa. Ya, itu adalah surah Al-Hijr ayat 56. Kemudian surah Ar-Rum ayat 36 yang kita baca sekejap tadi. Kemudian adalah surah Az-Zumar ayat 53. Ya, surah Az-Zumar ayat 53. Kita dah baca dah beberapa hari lepas surah Az-Zumar ayat 53. Kemudian surah Al-Fussilat, ayat 49. Kemudian surah Al-Fussilat ayat 49. Ya, ustazah bacakan ayat dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yas'amul insanu min du'ail khair. Wa in massahu asy-syarru faya'usun qanut. Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa, lagi putus harapan. Manusia tu minta kebaikan-kebaikan, tapi bila Allah bagi saja ujian, keburukan, musibah, manusia ni golongan yang sangat mudah putus harap dan putus asa. Jadi jaga insya-Allah tuan-puan sekalian supaya kita ini tidak mudah putus harap dan tidak mudah juga putus asa. Ustazah kongsikan sahabat-sahabat sekalian, ya, ada beberapa langkah sebenarnya supaya kita ada keteguhan. Ya, sayang kepada diri kita sendiri. Jangan rosakkan kerana kesedihan, kerana kekecewaan, ya, putus cinta, ya, jangan rosakkan kerana kesepian, jangan rosakkan kerana kejahilan, jangan rosakkan kerana kelalaian. Sayangi diri kita, berikan pengisian yang terbaik kepada diri kita. Diri ini akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipertanggungjawabkan. Ustazah akan kongsikan sahabat-sahabat sekalian ada 6 langkah-langkah insya-Allah supaya kita memiliki keteguhan, dan ini disifatkan ya dalam kitab sahabat-sahabat sekalian, kitab yang bertajuk hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kamu mengubah apa yang ada pada diri kamu. Itu tajuk kitab dia, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam kitab tersebut dikongsikan 6 langkah utama menuju kepada keteguhan hati supaya tidak mudah berputus asa, tidak luntur semangat dan sebagainya. Yang pertama sekali sahabat-sahabat sekalian ialah memahami Islam secara benar, ya, secara jelas, secara sempurna. Kerana apabila pemahaman kita kepada agama, pemahaman keagamaan kita, pemahaman kita kepada agama yang benar di sisi Allah, iaitu Islam, bila pemahaman itu benar, pemahaman itu jelas seperti mana adanya daripada Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah keteguhan yang akan wujud dalam diri kita. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, al-fahmus sahih, ya, kefahaman yang benar ni sangat penting. Kita belajar-belajar ni membentuk kefahaman kita, ya, supaya pemahaman kita sahih. Dengan sebab itu kita terasa tuan-puan macam ada kekuatan. Ya, terasa Allah berikan kita kekuatan. Daripada apa? Daripada pemahaman kita terhadap agama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah, berilah aku faham urusan agama. Ajarkanlah kepada aku ya Allah segala-gala ya tentang agama. Yang kedua sahabat-sahabat sekalian, langkah utama menuju keteguhan ialah mengikuti, menghayati sejarah perjalanan orang-orang saleh.
terutamanya kisah-kisah para anbiya. Ya, sebab apa? Sebab daripada kisah-kisah para anbiya, sahabat-sahabat sekalian, kita memahami erti dakwah yang dibawa oleh golongan ini. Ya, dalam masa yang sama, bila kita meneliti sejarah hidup mereka, so kita juga akan faham tentang agama Islam yang dibawa oleh para nabi ini. Ya, tentang tauhid, keimanan tauhid yang dibawa oleh para nabi ini. Dan kita kena ikuti kehidupan orang-orang yang memiliki cita-cita yang tinggi dan agung, wawasan yang luas, pemikiran yang kokoh dan mendalam, terutama sejarah perjalanan Nabi SAW. Ya, bacalah fiqh sirah contohnya. Ya, dalam surah Hud ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana maksudnya adalah dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, tuan-puan sekalian, ya, dinyatakan jelas-jelas. Kisah para Nabi, para Rasul itu boleh meneguhkan hati kamu, boleh memberi kekuatan kepada jiwa kamu. Jadi sahabat-sahabat, ke depan kita dah ada dah. Ya, ada jadual kita dah, insya-Allah. Ada dah kita punya wawasan, kita punya agenda. Apa dia? Kita nak menekuni sirah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah hidup para nabi, ya, nak baca balik dalam Quran kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, ya, kisah Nabi Isa dan sebagainya. Tuan-puan sekalian, kerana padanya ialah kisah-kisah yang dengannya kami, yakni Allah, meneguhkan hatimu. Termasuk juga tuan-puan, Ustaz mengajak sahabat-sahabat semua, ya, tolong daftar. Ya, package infak Madinatul Huffaz, daftar daurah Mihrab Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan start bersiaran, insya-Allah. Live kita adalah pada 15 Januari. Ya, daripada sekarang tolong daftar segera, insya-Allah. Ya, Ustazah, ini adalah sangat eksklusif tuan-puan sekalian program ni, ya, di mana sahabat-sahabat sebenarnya infak kepada Madinatul Huffaz. Ustazah dan Dr. Azhar insya-Allah menekuni insya-Allah 54 siri untuk bawa kita bersama-sama, ya, untuk bawa kepada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenali sifat-sifat, ya, kemuliaan, sifat-sifat mahmudah, qalbun salim, segala-galanya yang ada dalam jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok pada kehidupan cerita Nabi, itu dalam fiqh, dalam pengajian sirah nabawiyah setiap hari Jumaat pagi, tuan-puan, dekat Facebook Raudhah di Hatiku, itu giliran ustazah fiqh sirah ataupun sirah nabawiyah. Macam mana Nabi berjuang, ya, Nabi kehidupan Nabi dekat Mekah macam mana, dekat Madinah macam mana. Tapi untuk daurah Mihrab Cinta Rasul SAW, kita nak meneliti sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kata Nabi itu tawaduk. Tawaduk yang bagaimana? Ya, macam mana Al-Quran mengulas tentang tawaduk Nabi? Macam mana hadis-hadis Nabi SAW? Ya, cerita-cerita tentang Nabi, tentang tawaduknya Nabi SAW. Ya, orang kata Nabi ini ayah yang baik, suami yang baik. Macam mana? Kita nak tahu betul-betul sifat tersebut. Bagaimana aplikasinya dalam kehidupan Nabi SAW. Ya, Nabi itu munajian. Apa dia? Nabi itu adalah seorang hamba Allah SWT, kekasih Allah yang banyak munajat kepada Allah. Kita nak tahu macam mana Nabi munajat. Apa munajat Nabi? Apa kekuatan Nabi sampai Nabi menjadi manusia yang sangat banyak munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu insya-Allah kita nak dekati, ya, kehidupan sifat yang ada pada Nabi SAW. Tujuan dia apa? Kita dapat ikut sikit, tuan-puan sekalian. Kita dapat baiki diri kita. Ya, kita dapat makna reti nak doa pada Allah SWT. Allah SWT, ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah aku, ya Allah. Dapatlah aku, ya Allah. Sikit-sikit, ya Allah. Ya, daripada akhlak yang ada pada Nabi SAW. Kalau kita tak tahu, tuan-puan, macam mana kita nak ikut? Bila kita tahu, Masya Allah, cinta kita insya Allah akan lebih bertambah lagi. Ya, dengan insan yang sangat sempurna, insan yang terlalu hebat. Ya, insan yang penuh dalam jiwa dia segala kebaikan. Kita nak qalbun salim, tapi kita kena tahu tiap-tiap sifat tu macam mana. Sifat qanaah tu macam mana, sifat zuhud tu macam mana, sifat tawaduk tu macam mana.
InsyaAllah. Itulah pelayaran yang sama-sama akan kita nikmati, akan kita gali biiznillah, Allahul Musta'an, dengan izin dan kekuatan daripada Allah dalam daurah Mihrab Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 54 siri 3 bulan tuan-puan sekalian. InsyaAllah habis saja daurah Mihrab Cinta Nabi SAW, kita akan terus menyambut bulan Ramadan pada tahun depan insyaAllah, dan kita akan ikuti langsung dengan Mihrab Ramadan. Ya, seperti mana tahun lepas. Mihrab Ramadan tu terbukalah macam Mihrab Quran, cuma daurah Mihrab Cinta Nabi SAW, Ustazah jadikan dia tertutup hanya untuk Facebook Live eksklusif dalam bentuk infak, package infak Madinatul Hufaz. Ustazah sambung insyaAllah langkah-langkah utama menuju keteguhan pada esok pagi. Ada 4 lagi yang belum Ustazah sebut. InsyaAllah kita jumpa pada esok hari. Jazakumullah khairan kathira. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat sekalian. Sama-sama kita terus berdoa. Ya, agar Allah mengurniakan kepada kita seluruh kebaikan. Jauhkan kita daripada segala bentuk kejahatan dan kemudaratan. Agar Allah pilih kita. Ya, menjadi jalan kebaikan kepada orang lain. Ya, agar Allah pilih kita untuk Allah angkat darjat kita, ikhlaskan kita, muliakan kita dan mendapat cinta Allah dan Rasul. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tangguhkan dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia.